periodically. Okay, so what are all the content is very essential. You need to do it first, then you need to make the priority of your work. I will tell you how to make the priority in your Google Classroom. Every day go through the stream what is available. So stream la pathina any circular we want to deliver to you means we will make the circular in the stream. So stream la poi pathana in a circular irukum. So today's circular is regarding your batch list as well as your Tinkercad class. Okay, then you go to classwork. ஆனால் நான் சொல்றது புரியுதா? உங்க கூகுள் கிளாஸ்ரூம் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும், ஈவன் தோ யூ ஹேவ் அ plenty of subtitles, இதை எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணி உனக்கு ஈஸியாக பண்ணுன்றது சொல்றேன். எவ்ரிடே கோ த்ரூ த ஸ்ட்ரீம், ஏதாவது சர்க்குலர் வந்திருக்கான்னு பார்த்துக்கோ. தென் கோ டு கிளாஸ் ஒர்க்ல யூ ஹேவ் அ நம்பர் ஆஃப் ஃபோல்டர்ஸ். சிலபஸ் இஸ் அ ஒன் டைம் ஒர்க். Download this syllabus and write it in the front page of your theory class notebook. Is it clear to everyone? The syllabus நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு நோட்புக்ல எழுதி வச்சுக்கோ. ஓகே, then second folder என்ன இருக்குது, class video. Whoever attending the class regularly, you no need to go through this video immediately. During examination, if you have a doubt, you can go through this class video. Who are attending the class regularly, you don't have work here. Class video pay time spend பண்ணி necessity illa. Then and there you make a note. Then whenever you have any extra doubt, at the time only you click this link, you will get the video. Then handout is a short notes. Okay, this is also in the one PDF, one time work. Download it. You have 3 modules. Each and every module, periodically we will post some handout to read. Okay, this is supporting material. Class attend பண்ணனும், இந்த handout read பண்ணனும், syllabus கூட compare பண்ணனும். Doubts இருந்ததுன்னா text books already I have told you, download it in the from Google. It's open source. Old version of the textbook is open source. அதை நீங்க download பண்ணி படிச்சுக்கலாம். Okay, class videos for additional reference. Quiz. இந்த quiz தான் நமக்கு periodic work. Assessment. See, there are 24 students available in the classroom. We have posted how many of them attended the first quiz, Ohm's law. 13 students. This is for your self assessment. நீ self assessmentக்கு நீ இதை ரீட் பண்ணி quiz என்ன போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு take your class note, compare your class note and attend the quiz, and also note down the quiz anywhere else in your notebook. தனியா quiz-க்கு ஒரு நோட் போட்டு எழுதினாலும் nothing wrong. Okay, so இது practice பண்ணிக்கோ. இதை practice பண்ணினா உனக்கு எந்த அளவுக்கு சப்ஜெக்ட் கிளாரிட்டி ஆயிருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும். We will return this one. உனக்கு என்ன மார்க்ன்றது ரிட்டர்ன் ஆகி வரும், உன் மெயிலில் போய் செக் பண்ணிக்கலாம். This is again lab video. Whoever attending the lab regularly, you no need to come in this section. Whenever you have doubt alone, you come. Then technical information. So technical information is very simple. உனக்கு டெக்னிக்கலா படிக்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு say example size of the resistor. நமக்கு size of the resistor எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். எதை டிபெண்ட் பண்ணி size of the resistor மாறுது? and please observe color coding of all the resistor எப்படி இருக்குன்னா, கண்ணா please எல்லாமே ஒண்ணு கரெக்ட்டா? so the value of the resistor in all the image is same, but எது வேரி ஆகுது? which one varies? power rating of the resistor. 1/4 watts, half watts, 1 watt, 3 watt, 5 watt. So these are all some technical informations. இது image formatல இருக்கும். இதை even download பண்ணி நீ ஒரு folderல save பண்ணி வச்சுக்கலாம். or else whenever you find time, click here, quantity and its symbols. இது மாதிரி இதெல்லாம் just images. என்னடா இவ்ளோ content பண்றாங்க, இவ்வளவு நம்ம மெமரைஸ் பண்ணுமா, இந்த வீக் உள்ள படிச்சு முடிக்கணுமா அப்படிலாம் கிடையாது. ஓகே, so therefore நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃப்ரீ டைம்ல நீ என்ன பண்ணிக்கணும், இதை கோ த்ரூ பண்ணி ரீட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோ. தீஸ் ஆர் சப்போர்ட்டிங் மெட்டீரியல். லேப் ரெக்கார்டுக்குன்னு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு, அதை நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். உனக்கு தேவையான மெட்டீரியல் ரெக்கார்ட் கண்டென்ட் நீ என்ன எழுதணுன்றது இங்க ஃபர்ஸ்ட் சர்க்குலர் அவைலபிள். செகண்ட் சர்க்குலர்ல எந்தெந்த பேட்சுக்கு என்னென்ன ரெசிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் தேர் இன்ஃபரன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஒன்றும் பயப்படாத, இங்க இருக்கிற சென்டென்ஸை 1 by 1 ரீட் பண்ணு. Then you download. If you want download, just click, make a note of it. Don't waste your memory of your phone memory. Okay,
Is it clear? We have 7 sections. Wait a minute. We have 7 sections. Periodica, kana wait a minute. 7 sections irukku. இந்த குவிஸும் லேப் ரெக்கார்டு டெக்னிக்கல் இந்த 3 இன்ஃபர்மேஷன் தான் பீரியாடிக்கா நீ பார்க்கணும், ஏதாவது அப்டேட் ஆயிருக்காங்க. தென் சர்க்குலர் இந்த ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கும், பார்த்து ரீட் பண்ணிக்கோ. தட்ஸ் ஆல் ரிகார்டிங் யுவர் கூகுள் கிளாஸ் ரூம். டோன்ட் அஃப்ரைட் அபவுட் யுவர் கூகுள் கிளாஸ் ரூம். அது சப்போர்ட்டிங் மெட்டீரியல் அண்ட் லேப்க்கு உண்டான இன்ஃபர்மேஷன் தான் வருது. எல்லாத்தையும் அனுப்புன அன்னைக்கே படிச்சு முடிச்சிடணுமா அப்படின்லாம் கிடையாது. வீக்கெண்ட்ல அந்த டாஸ்க்கை முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணு. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, டு யூ ஹேவ் எனி டவுட்? Shall we get? Yes, tell me. Kanna konjam shorta solra kanna, class kulla polam. Yes. What? Enna sir, enna kanna? Kanna konjam voice break agudra kanna, please. Solunga enna? What? Sollu kanna. Maga adella konjam class முடிஞ்சோன queries எல்லாம் பார்த்துக்கலாமா? See, all the queries regarding lab and Tinkercad we will discuss after the class. Okay, now take down your theory class note. Last class we have please take down your theory class note. What is this available in the screen? Under the power topic we are watching this bulb. What is the name of this bulb? What is the name of this bulb? Tungsten bulb. It's not fluorescent. Tungsten bulb, gund bulb. Okay. See, hereafter you are going to study technical thing. You have manjalite. We should not call like that. Please take down the name incandescent bulb or lamp. Incandescent bulb or lamp, because we have studied power rating. Where frequently we are using this quantity? This is in the lamp. Whenever we are going to the store, how we are buying this lamp? First we will pronounce the name of the lamp, followed by shopkeeper. What he will ask? Enna kepanga? Okay, volt kepangala, power kekrangala, correct ah sollu. Just they will ask power of the lamp. Sir, incandescent lamp enna rating ella available? 40 watts. இது பார் 0 watts னு சொல்லிருக்காங்க, நான் பெருசா எழுதி வைக்கிறேன். 60 watt, 10 watt, then 60 watt, then what are the 50 watts கிடையாது, 100 watts. Now you come to know. Yes, see, is it my screen is available, visible in both the classes, dear students? Yes sir. Yes, okay. See, this is the straight away application of your power. Whenever you want to buy any electrical appliance, we will ask the particular element or a component with its specification. That is the first and foremost specification for this lamp is 100 watts or 60 watts or 40 watts. 10 watts incandescent lamp is available. அது வந்து சின்னதா மினியேச்சரிங் சைஸ்ல அவைலபிளா இருக்கும். ஓகே, வெரி குட். நவ ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட் டோல்ட் தட் 0 watts. ஆனா 0 watts ஏதாவது பாசிபிள் இருக்கா? வாட் இஸ் லா ஆஃப் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன்? அகைன் எப்பவுமே நம்ம அதான் ரெஃபரன்ஸா எடுப்போம். எனர்ஜி, ஹலோ, am I audible? See, destroyed. Please listen. See, this is the lamp you told, I think. What is the rate of this lamp you told? What is the power rating of this lamp? 0. And power kudukka kudadu. Appa lamp glow agum. Is it possible to make a lamp to glow without giving any power to this? No. Appa idoda rating ennadu? Idoda rating ennava irukum? 15 watts is the right answer. 14 watts. Okay, we should not pronounce it as a 0 watts. Okay, it's totally wrong. Okay, but in conventional practice, since it consumes very less power, in olden days our energy meter can't sense this power. In the power sense pani energy meter rotate agadu. மேபி அந்த பர்பஸ்னாலயோ என்னவோ இதை 0 watts அப்ப ஸ்பெல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்.
old and conventional method. But nowadays you are having smart energy meters. அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன லேம்ப் க்ளோ ஆனாலும் டக்கு நீங்க எல்இடி பிளிங்க் ஆரம்பிச்சிடும். ப்ரீவியஸ்லி எனர்ஜி மீட்டர்ல டிஸ்க் ரொட்டேட் ஆகும். இப்போ நம்ம வீட்டில் பார்த்தா ஒரு எல்இடி பிளிங்க் ஆயிட்டு இருக்குது. ஸோ தட் வில் சென்சிங் த load present in your home. Then this is not that night lamp. This is the in incandescent type lamp you have a night lamp. This is LED bulb. Please see the power consumption of this one. Why LED bulbs are too popular? Why LED bulbs are too popular? Can anyone tell? Because Low of its power power consumption. 0.5 watts. See, simple 60 watts incandescent lamp is equal to 4 watts of LED lamp. That's why nowadays TNEB, Tamil Nadu Electricity Board, ban பண்ணிட்டாங்க இந்த incandescent lamp யூஸ் பண்ணக்கூடாது. It leads even global warming too. இந்த lamp யூஸ் பண்ணா light energy கிடைக்கும், heat energy கிடைக்கும். ஸோ அதனால global warmingக்கு இது ஒரு ரீசனாக இருக்குன்னா will create carbon dioxide to emit. ஸோ அது என்ன ஆயிரும், global warming create ஆயிரும். ஸோ அதனால இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு almost. Now we are promoted with CFL. Now we switch over to LED. Okay, இது எதுக்காக பார்த்தா application of power rating. Okay, 0 watts சொல்லலாமா கண்ணா hereafter? Night lamp or decoration 19 lamp, it's a night lamp சொல்லலாம், இல்லை decoration lamp சொல்லலாம். Okay, அது மாதிரி சொல்லிக்கணும். Energy is the second quantity what we studied in the last class. Everyone please take the screenshot of this website tnebnet.org. Then this is a straight away login page tneb.net.org/awp/login. So energy அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம்? எனர்ஜினா நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்? Energy, what is the definition for energy? Power consumed in a specified amount of time. Specified amount of time. அப்போ நம்ம ஹவுஸ்ல 2 months once வந்து ரீடிங் எடுக்கிறாங்க. தட் இஸ் பை மந்த்லி பில் டாரிஃப். அதுக்கு ஒரு டாரிஃப்னு ஒரு ஸ்லாப் வச்சிருக்காங்க. ப்ளீஸ் டேக் த ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் தி ஸ்லாப். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் யூ நீட் டு ஃபெச் யுவர் TNEB ரீடிங் ஃப்ரம் யுவர் ஹவுஸ். Using this tariff, you need to find whether they have calculated your unit per cost in the particular month is correct or not. இது எப்படி calculate பண்றது நீ தான் browse பண்ணிட்டு வரணும். We will discuss in any one lab class this one. Okay, இந்த slab மட்டும் screenshot எடுத்துக்கோங்க. இது எப்படின்றத நீ படிச்சு பார்க்கணும். Okay, see, if you go to that website, if you go to TNEB website, the slab is available. Then you can see the load energy consumption of your home. இந்த மந்த்ல இருந்து இருக்கு பாருங்க, December 18 to October 20 வரைக்கும். This is the energy consumption of a particular home. இது பார் சார்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க. இது என்ன சார்ட்? இது என்ன சார்ட் பேரு கண்டுபிடிச்சிட்டு வா. ஓகே, இது நம்ம ஜூம் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு மந்த்துக்கு பார்க்கலாம். உங்களோட டாஸ்க் get into the website, login பண்ணி அதுல என்ன லோட் பேட்டர்ன் பாஸ்ட் 1 இயர்க்கு கன்சியூம் ஆயிருக்குன்றத ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டு எனக்கு நீங்க சென்ட் பண்ணணும். இது ஒரு டாஸ்க். ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் திஸ். இது எந்த வெப்சைட்ல பண்ணணும்? டான்ஜெட்கோ அந்த வெப்சைட்ல போய் நம்ம வீட்டில் எனர்ஜி கன்சப்ஷன் எவ்ரி மந்த்ல நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கோம், இங்க பீக் வந்திருக்கு, இதை நம்ம எப்படி சேவ் பண்றது, that and all you need to decide as an engineer. Okay, so this is the task given to you. Make a note of today's date and take the task. tneb.net.org போட்டுக்கோ. இந்த எனர்ஜி ஸ்டடி எல்லாரும் உங்க வீட்டில் 1 monthக்கு என்ன பண்ணிருக்கேன்னு எனக்கு காட்டணும். ஓகே, தென் தி சேம் டெஃபனிஷன். லாஸ்ட் கிளாஸ் இந்த ஸ்லைட்ல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருந்தது, யாருமே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணல. இங்க டபிள்யூக்கு பதிலாக இங்க என்னமோ எழுதி இருந்தது, கேபிட்டல் பின்னு இருந்திருக்கும். ப்ளீஸ் மேக் அ கரெக்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஒன். எனர்ஜிக்குண்டான குவான்டிட்டிக்குண்டான symbol is capital W. Please make note of this. So we have another unit for SI unit for the energy. What is that? Watt hour. Joule சொல்லலாம், watt hour. Electrical P energy equal to W தானே சார்? this unit, watt hour. Capital P equal to
W equal to P into T. இந்த இடத்துல W ன்னு போடு. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல P ன்னு தப்பா என்டர் பண்ணிருக்கோம். ஓகே? Okay, sir. Please please mark today's date. What is today's date? Can anyone tell? 10/12/2020. Please make mark today's date and take down this correction. Then we will get into the next slide. Is it okay? Now 1 unit of electricity, how much kilowatt hour? 1 unit of electricity is equal to how much? 1 kilowatt hour. Okay, very good. How many watt hour? How many watt hour? 1000. Very good. 1000 watt hour is equal to 1 unit of electricity, or else 1 kilowatt hour is follow this watt hour. Electrical energy, இது வந்து general energy na we will use joule. Okay, இப்போ electrical energy ன்றனால we will stick with watt hour. Am I clear? Shall we move to the next slide? Yes. I think we done this exercise. We solved this statement, isn't it? Isn't it? 100 watts bulb. இந்த 100 watts bulb na இந்த bulb நம்ம இப்ப எடுத்துக்கலாம். இது நம்ம சால்வ் பண்ணலையா கண்ணா? Okay, no issue. Take down the statement. கொடுத்திருக்கேன் ஹோம்வொர்க் கண்ணாங்க ஹோம்வொர்க்கா கொடுத்தா நீ சால்வ் பண்ணி சொல்லணும். What is the energy consumption of the 10 watt bulb? Very good, very good. That is the right answer. One unit, 1 kilowatt hour or 1 unit. 1 kilowatt hour or 1 unit. Both are correct. Okay, let me put one question. If I make this lamp to work for 7 days, how much energy it will consume? Can anyone tell now? இதெல்லாம் manual calculation சொல்லணும். Calculatorலாம் தேடிட்டு இருக்க கூடாது. If I make the same pattern 7 days யூஸ் பண்ணா எவ்வளவு எனர்ஜி கன்சியூம் ஆகும்? 12th standard students டக்குன்னு எவ்வளவு ஸ்பீடா கால்குலேட் பண்ணணும்? See, 10 hours per day. இப்போ 7 daysக்கு என்ன பண்ணணும்? Sir, please wait a minute. Hello, please wait a minute. 10 watts bulb, 10 hours per day. I am going to use it. Then I am going to calculate it after 7 days. 7th day I calculate பண்றேன். Per day consumption எவ்வளவு? எப்படிரா 1 point கண்ணா don't make 7 kilowatt is the right answer. See why you are making the things too complex. See, this is the wattage of the lamp, this is hour. I will tell you one more thing. For your understanding purpose only we included this. Whenever we are doing numerical calculation we won't take the unit. Okay, உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும்ன்றதுக்காக இந்த hours ஆட் பண்ணிருக்கோம். See, 100 into 10 is 1 day consumption. 1 day consumption. 7 day na what I need to do? Multiply with 7, that's all. So if I multiply with 1 kilowatt hour, how much I will get? 7 kilowatt hour. Watt. இவ்வளவு சிம்பிளா இங்க எங்கடா ஃபிராக்ஷன்லாம் வந்துச்சு? யாரோ ஃபிராக்ஷன்லாம் சொன்னீங்க? Please correct it. Okay. See, you need to listen the statement properly. You should not make assumption. If they are not mentioning the hour, you can take it as an assumption as 24 hours. Okay. Am I clear? Shall we move? Okay, let me put it in another way. The same lamp, same pattern, 1 year. What you will do? அவ்வளவுதான். 365 ஒரே செகண்ட்ல ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க. 365 kilowatt hour. அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிள். Now you do one thing. Calculate it for 2 months. 2
months calculate பண்ணுங்க. Calculate it for 2 months. 60 kilowatt. 2 months. 61 kilowatt. 60 61 kilowatt. kilowatt. Anna, somebody is saying that 60. Somebody is saying that 61. Which one is correct? Anna, see. Roughly, see, you don't need to bother about the number of days in the particular month. If they are specifically given, then only we need to bother, or else you need to keep it as a 30 days, no issue. But whenever you are solving this kind of questions, here you write one statement. Consider, I am going to consider 30 days per month. நீங்க எழுதிட்டு calculate பண்ணிட்டு வேலை முடிஞ்சிருச்சு. மந்த் கொடுத்தாங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா ஜான்வரி மந்த்னு கொடுத்தா எவ்வளவு டேஸ் எடுத்துக்கும்? 31 days. இது மாதிரி நீ கால்குலேட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். Okay. See, that is not a very much thing I am going to deliver here. 2 months நம்ம bill எடுத்தாச்சு. அப்ப இது எவ்வளவால மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்? This is for 1 day. 60 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். Roughly 60. How much unit I will get? 60 kilowatt hour. Kana earlier I have shown one slab here. You no need to bother about the slab. Simply you take this one. நமக்கு எவ்வளவு யூனிட் நம்ம கன்சியூம் பண்ணிருக்கோம்? How much you need to pay? Can anyone tell? How much you need to pay? கரெக்டா சொல்ல பார்க்கலாம். 0 is the right answer. If you are in Tamil Nadu, if you are consumed below 100, 1 to 100 நீ கன்சியூம் பண்ணிருந்தீங்கன்னா 0 பண்ணா போதும். பட் நம்ம இந்த ஸ்லாப் வச்சு பண்ணணும்னா என்ன பண்ணா கொஞ்சம் அடிஷனல் யூனிட் போட்டுட்டு கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகே, அதெல்லாம் அப்புறம் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? That we will do it in some leisure hour. Now you take down this second statement and solve and give the solution. Make it fast. See, please procure calculator as soon as possible. Okay, whoever joined newly, please take down the model of the calculator FX 991 MS. FX 991 MS scientific calculator. It is not mandatory. You need to buy new calculator. Search it from your elder if they are having. Get it and start work. Okay. Can I please mute yourself? Can I newcomers rendu per nama class la irkeenga? Please stay back. At the end of the class we need to discuss. Can I please mute yourself? Can I please everyone mute yourself? Can I yaar pesranga konja kandupidikana avanga mute panna solunga. I can't see their name. Can I please tell me the answer for this? Can I eat? Wait a minute. See. 108. Can I 108? Can I ET 108? Please mute yourself. Recording is happening in both the classes. Can I please? Recording is. Guru Prasad. Can I Guru Prasad? Guru Prasad. Okay, Kana, sorry for this. I'm going to remove the person from the class. This is the first time. Guru Prasad, are you audible? Guru Prasad. Okay, I'm going to remove the person. Sorry for this. Yes. See, if you remove like this, you can't join the whole class, Kana. Please ensure yourself. Whenever you are sitting in the class, you must listen to the class. Okay. Now you do one thing. Tell me the answer of this one. Tell me the answer. Yes. I have slightly answer. Okay. See. அதெல்லாம் பண்ணணும்ல. 1 year கொடுத்திருக்காங்க. See, read the statement clearly. How much energy is required to light the 60 watts bulb continuously for 1 year? Maybe இது ஏதோ ஒரு சேஃப்டிக்காக ஏதோ இடத்துல லேம்ப் போட்டிருக்கோம். 24/7 இது ஆன்லயே இருக்கணும். அந்த சினாரியோ திங்க் பண்ணிக்கணும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? How we will calculate? Can you help me? 60
why 60 wattage of the lamp is 60 kana konjam 60 into why 24 per day hour is 24. This is for per day into that's all. Calculate and tell me the end result. 3 525 point kilowatt hour. Kana everyone? 600. Kana is 600. Okay. Kana is it everyone getting this answer? 525, 600. Okay. See. Whenever okay. Listen. Whenever we are spelling the digits after the fraction 600 சொல்லணும். இது என்னன்னு சொல்லக்கூடாது? 600 pronounce பண்ணக்கூடாது. Whole number மட்டும்தான் 600 pronounce பண்ணணும். That is one சொல்லக்கூடாது. That is one thing. Then after fraction, if I have zeros, last digits la zero irunduna, I can drop it. 525.6 kilowatt hour, whether it is a right answer or wrong. Kana, is it everyone doing this calculation getting the answer? See, at the end of the week, we may ask you to scan your class notebook and submit it in the again Google form. Okay, class notebook எழுதாதவங்க கொஞ்சம் ப்ராப்பரா எழுத பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோ. நீ என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்றன்றதை நாங்க பீரியாடிக்கா உன்னோட கண்டென்ட்டை நாங்க இங்கிருந்து வியூ பண்ண முடியும். பண்ணு, அப்பதான் எக்ஸாம்ல அதை நம்ம பண்ண மாட்டோம். ஓகே, why they divided with 1000 in the initial step? Can anyone tell? Why they introduced 1000 here? See, since they asked in the question, in the first step itself, they included 1000. But it is not mandatory. Even in the last step, after calculating this, you can divide it with 1000. Then you can write the appropriate unit. Is it clear to everyone? Do you have any doubt with this? Take down the next statement. Take down the next statement. This is related to power only, not energy. Please take the statement, make it fast. A 0.1 ohm resistance has a power rating of 5 watt. Have you seen the size of the 5 watt resistor in this class? Have you seen the size of the 5 watt resistor? எப்போ பார்த்தோம்? அந்த இமேஜ் இப்போ மைண்டுக்கு வந்துடணும். வெரி குட். அந்த இமேஜ் இப்போ மைண்டுக்கு வரணும். ஓகே, 5 watt resistor followed by, is the resistor safe when conducting current of 10 ampere? நான் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? ஏதாவது ட்ரிக்கி இருக்கா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Let me help to solve this question. Else you try it by your own. Let me give 1 minute to solve this question or 2 minutes. By the time others, this is descriptive type question. இதுக்கு நம்ம first என்ன பண்ணலாம்? What we need to do? Read பண்ணிட்டோம். Then followed by given data you need to find. அதுக்கு முன்னாடி just before that descriptive type question, what we have to do? அதை ஈஸியா மாத்தணும்னா என்ன பண்ணணும்? Draw. That's all. Convert this descriptive type question into a circuit diagram first of all. How many resistors we need to draw? Only one resistor. Simple circuit diagram. Only one resistor. That's all. What are all the information given in the question? Power and the value of the resistor. Mark it 0.1 ohm. Then you can put comma and write 5 watts. Else above resistor value, below watt value. What are the thing you can do it, no issue. Then what is the another statement given over here? What is another? Current flows through the resistor, 10 ampere. Are they given any information about the voltage? No. If they see, but the real thing is, without connecting any voltage source, the current won't establish in the circuit. But for this statement, we are not going to bother about this source. See, if you want, you can put it at V, nothing wrong with that. We don't need to bother about this voltage source. We need to consider
only this current value as 10 ampere. Now you go through the question, what they asked exactly. Can anyone tell? No. Safe range la irukuma அப்படினு கேக்குறாங்க. Okay, safe range இருக்குமான்னு கேக்குறாங்க. It's very simple. You see number of resistors in the diagram. The first one is 1 by 4 watts or quarter watts, followed by half watts. Then at last we have seen 5 watts. Isn't it? Why they are manufacturing different size of resistors? Why they are manufacturing different size of resistors? Which parameter decides the size of the resistor? Power rating. Say, okay, what is the formula? What is the formula for power? How to calculate power? What are all the various formulas you know? Hey, that is for energy. Power I square in R is the one formula. Where in the formula namakku enna theriyum? V square by R I know. Then what is the another formula I know? V into I. Which VA? Madam, I square RT is what? Energy. Don't commit mistakes. I square R into T. Time வந்துருச்சுனா என்ன ஆயிரும்? Power into time is energy. Don't confuse with this. இது மாதிரி தான் எக்ஸாம்ல நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவோம். Here they are talking about only the power. But அவங்க பவர்னு சொல்லல. ரெசிஸ்டரோட சேஃப் கண்டிஷன் டாங்க. அப்ப சேஃப் கண்டிஷன்னா இதோட பவர் ரேட்டிங்கை பொறுத்து தான் சைஸ் வேரி ஆகுது. பவர் தான் இன்டைரக்டா இங்க பவர் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டு ஐ நீட் டு கம்பேர் வித் திஸ் 5 வாட். அது வித்தின் த ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்ததுன்னா சேஃப். வித்தின் த ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்தா சேஃப். ஓகே, கொஞ்சம் கண்ண ஆன்சர் மட்டும் எப்பவுமே சொல்லக்கூடாதுடா. லெட் அதர்ஸ் ஆல்சோ டூ த கால்குலேஷன். இஃப் யூ ப்ரொனவுன்ஸ் த ஆன்சர் தே won't ட்ரை பை தேர் ஓன். தயவு செஞ்சு யாராவது ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டா chat பாக்ஸ்லயும் போடாத, வெயிட் பண்ணு. I will ask at the end of the discussion. At the time only you need to tell the answer. It's my humble request. Okay, please know the reason. If you tell the reason, others won't calculate. Now among these formulas I am going to use this. Can anyone tell why I am going to use this? Because only they given these two quantities. I and R is given. Straight away I can use that formula and I can calculate the power rating of the resistor. What is current through the resistor? 10 ohm. It is 10 ampere. So 10 square into what is the value of the resistor? 0.1 ohm. 10 square means what? 10 into 10. 10 into 10 into 0.1. That is equal to 100 into 0.1. That is equal to மனசாட்சி இல்லாம 0.1 சொல்றியாடா. 100 into 0.1 how much? 10 watts is the right answer. 10 வருதா கண்ணா? நம்ம கால்குலேஷன் கரெக்டா போட்டிருக்கோமா? எஸ். இப்ப வந்து நமக்கு பவர் ரேட்டிங் ஆஃப் தி ரெசிஸ்டர் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 5 வாட். எவ்வளவு கன்சியூம் ஆகுது? இல்ல கண்ணா, ஆக்சுவலா இந்த கரண்ட் உள்ள போனா அது என்ன கன்சம்ப்ஷன் பண்ணும்? பவர் 10 வாட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணும். am I correct? ஹலோ. பட் அதோட ரேட்டிங் ஆஃப் தி ரெசிஸ்டர் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? அப்ப ரெசிஸ்டர் சேஃபா இருக்குமா, சேஃபா இருக்காதா? Not safe. Not safe, sir. Not safe. That's all. Okay, is it clear to everyone? That's all. இந்த கரண்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணி இதுல பண்ணோம்னா இதோட பவர் கன்சம்ப்ஷன் ஹையரா இருக்கும். therefore we can't use this. அவ்வளவுதான். எழுதிக்கோங்க பார்க்கலாம். That's all. With this we will enter into the new topic. Please make it fast. கொஞ்சம் குயிக்கா போடுக்கணும். எஸ். சி இங்க வேற ஒரு கால்குலேஷன் வச்சு போட்டிருக்காங்க.
கரண்ட்டை வந்து பேராமீட்டராக வச்சு தே ஆர் செக்கிங் த கரண்ட். இந்த 5 வாட்டுக்கு எவ்வளோ மேக்ஸிமம் கரண்ட் ட்ரா பண்ணணும்னு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. இந்த கரண்ட்டையும் இந்த கரண்ட் 7 ஆம்பியர் இந்த கரண்ட் கம்பேர் பண்ணுறாங்க. பட் இன் தட் தே ஆர் சேயிங் தட் again it is not safe. புரியுதா? 7 தான் போகும், பட் நம்ம 10 வரைக்கும் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் டூ வே டு டூ த கால்குலேஷன். விச் ஒன் இஸ் ஈஸியர் டு யூ கேன் மேக் இட். இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் மட்டும் எடுத்துக்கோ, ட்ரை பண்ணு. உனக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ தட் யூ டூ இட். நத்திங் ராங் இன் தட். ஓகே, பட் நீக்கு லாஸ்ட்டாக ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, யூ நீட் டு ஜஸ்டிஃபை. That's all. If you have any queries, please stay back. We will discuss after the this discussion. Okay. Sorry. Yes. The new topic. Please make a note of it. Electric circuit and circuit elements. Electric circuits la or new topic enna paaka porom? Circuit elements. எழுதி வெச்சுக்க பார்க்கலாம். நான் உனக்கு தெரிஞ்ச எலமெண்ட்ஸ் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? இந்த சோஃபார் இந்த கிளாஸ்ல வி ஸ்பெல்டு எலமெண்ட் உனக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சது இருக்கா? எலமெண்ட். வெரி குட். ரெசிஸ்டர், தென் கெப்பாசிட்டர், வோல்ட்மீட்டர், அம்மீட்டர், பிரெட் போர்டு. வேற சொல்லுங்கம்மா. ஆர்பிஎஸ், ஓகே, மல்டிமீட்டர், ஒயர். ஓகே, இப்போ நமக்கு ஒரு சின்ன டவுட் வந்துருச்சு. நமக்கு பல்ப், ஓகே, பல்ப். இப்போ நமக்கு ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும். மல்டிமீட்டர், வோல்ட்மீட்டர் இதெல்லாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா எலமெண்டா? ஆட் man out, இவரெல்லாம் அவுட் பண்ணிடலாமா? this is not element. okay, this is not elements. okay, then connecting wires and breadboard. வேற என்ன சொன்னீங்க? பல்ப் வந்து ஒரு லோடா, ரெசிஸ்டிவ் லோடா ஆக்ட் ஆகும். இதை எடுத்துக்கலாம், எலமெண்ட்ல எடுத்துக்கலாம். ஒயர்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையான அக்சசரிஸ். அது வந்து ஒரு கண்டக்டர். அது திரும்ப இந்த லிஸ்ட்ல எலமெண்ட் லிஸ்ட்ல மேபி கொண்டு வரலாம் ஒயரை. ஓகே, கண்டக்டர் கூட ஒயர் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, தென் ரெகுலேட்டட் பவர் சப்ளை எல்லாம் வந்து இந்த எலமெண்ட்ல 2 கேட்டகரியா பிரியும். ஓகே, இது ஒரு கேட்டகரியில வரும். சரி, ஓகே, லெட் மீ புட் ஒன் கொஸ்டின். whether the regulated power supply will deliver energy or these element will deliver energy. எதனால எனர்ஜியை கொடுக்க முடியும்? Who can supply the electrical energy? Power supply. இதெல்லாம் என்ன பண்ணும்? அப்சார்ப் ஆர் டெசிபேட். அப்சார்ப் பண்ணி டெசிபேட் பண்ணும். இல்ல எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ்னா இல்ல இது வந்து ஏதாவது ஒரு ஒர்க் டன் பண்ணும். அது ஒரு வேற ஒரு ஃபார்மா கன்வெர்ட் பண்ணும். அப்ப these two things fall in the 2 different category. அவ்வளவுதான். You told all the answers. Now we are going to see it in an arranged fashion. First one, இதே மாதிரி எல்லாரும் ஒரு டேபிள், இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? ஆனா இப்படி டிரா பண்ணா ஃப்ளோ சார்ட்டா? ஓகே, ஃப்ளோ டிரா பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா சர்க்யூட் எலமெண்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் டிரா பண்ணோம். அப்படியே காப்பி அடிக்கக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் பாசிவ் எலமெண்ட்ஸ். which one is active element? உனக்கு இப்ப பேர் மட்டும் மாறி இருக்கு, ஆனா நீ ப்ரீவியஸா அதை சொல்லிட்ட. which one is active element in our previous discussion? regulated power Resistor. supply. அது passive elementல வருது. செக் பண்ணுங்க. it is coming under passive element. resistor, inductor, capacitor எதுக்கு அண்டர்ல வருது? passive. so if you take 2 major division, first one is what? Active element. Second one is what? Passive element. As simple as that. Let me finish the passive element first. Under the passive element, what are the three things we are discussing? Resistor. What is second one? Inductor. That's all. Simply make note of that alone. In the flow complete பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Finish this flow first. Make it fast. And then and there take down the notes also.
நம்ம ரெகுலர் கிளாஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போர்டில் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். I can get down from the forum, நோட்டை செக் பண்ண முடியும். பட் யூ பீப்புள் ஆர் நாட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக மாறியாச்சு. ஸோ செல்ஃப் டிசிப்ளின் டெஃபினட்டாக நம்மள்ட்ட இருக்கும். யாரையும் ஏமாற்றக்கூடாது. நோட்டில் நீயா எழுதுனாதான் உனக்கு ஃபர்தராக படிக்கிறது லேர்ன் பண்ணுறது. சி அட் த எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் யூ மே கெட் சம் குவிஸஸ். உன் கிளாஸ் நோட் இருந்துன்னு வச்சுக்கோயேன், பிஃபோர் லஞ்ச் 5 minutes குவிஸ் அட்டை முடிச்சுட்டு நீ சாப்பிட போயிடலாம். You may need to postpone your work. Okay. Quiz actually எதிலிருந்து கேட்குறாங்க? Any idea? Can anyone tell? நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண தியரி. That's all. That's all. See. I will give. See. I will tell you one simple mantra. Attend the class hour. Evening after tea or coffee, takes விளையாண்டுட்டு வந்து டீ காஃபி எல்லாம் குடி. மாலை முழுவதும் விளையாட்டு ஒரு 1 or 2 hours விளையாண்டுட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் டேக் யுவர் கிளாஸ் நோட், ரீட் இட் ஒன்ஸ், தென் க்ளோஸ் யுவர் நோட் புக், டேக் யுவர் மொபைல் ஃபோன் ஆர் லேப்டாப், ஃபினிஷ் த குவிஸ், ஃபினிஷ் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட், டேக் இட்ஸ் நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட். மேக்ஸ் அதுல கொடுத்துருக்க ஒர்க்க முடிக்கிறேன். பிஃபோர் தட் என்ன பண்ணணும்? யூ நீட் டு கோ த்ரூ யுவர் கிளாஸ் நோட்ஸ். நீ என்ன எழுதியிருக்கின்றத பாரு, அந்த நோட்ஸை மைண்ட்ல வச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணு. குவிஸ் தப்பாகும், அப்புறம் செக் பண்ணி பார்த்தா உன் நோட்ஸ்ல நீ ஏதாவது கூட மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கலாம். இதை மட்டும் பண்ணா போதும். ஆர் எல்ஸ் வேக் அப் அட் ஏர்லி மார்னிங் 5 o'clock எந்திரிச்சிரு. ஒரு 6 o'clock எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சுட்டு 6 o'clock எடுத்து நோட்டை செக் பண்ணு. கோ த்ரூ த நோட்ஸ் ஒன், அட்டெண்ட் த குவிஸ். முடிஞ்சிருச்சு. தென் அண்ட் தேர் எவ்ரி டே ஒர்க், ஃபினிஷ் இட் எவ்ரி டே. முடிஞ்சிருச்சு. டோன்ட் டேக் அப்படியே போஸ்ட்பான் பண்ணி வச்சுட்டே போனீங்கன்னா அது குவிஸ் ஆட் ஆகிட்டே போயிடும். ஓகே, நவ் யூ கம் டு ஹியர். passive element நம்ம முடிச்சாச்சு. now we will come to active element. active elementால ஆக்டிவா இருக்கு, கரெக்டா? so active element கண்டர்ல you have different categories. in this slide you can't understand much in this. please note down this name alone. independent sources, dependent sources. இண்டிபெண்டன்ட்னா உனக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. I told you x axisல என்ன குவாண்டிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணி டிரா பண்ணுவோம்? இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிளா டிபெண்டன்ட் வேரியபிளா? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். இங்க கொஞ்சம் இன்னொரு டேர்ம் மட்டும் அது கூட ஆட் பண்ணிருக்காங்க. இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். இது டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ். இது எதையோ டிபெண்ட் பண்ணி இந்த சோர்ஸ் ஆக்ட் ஆக போகுது. சோர்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளா நீ எதை வச்சுக்கலாம்? ரெகுலர் பவர் சப்ளை, வாட் யூ ஹவ் சீன், ஆர் அதர்வைஸ் சிம்பிள் செல், or otherwise battery. ஏதோ ஒன்று மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? in consecutive slides we will see that one in detail. under independent source you have again 2 subdivision. please make a note of this one. ideal and practical. ரெண்டு மேஜரா வருது. என்ன வருது பாருங்க? ideal and practical. இதை டிபெண்ட் பண்ணி இதுல 2 டைப் இருக்கு, வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட். இது உங்களுக்கு புரியுதா? இந்த ஃப்ளோ வந்து எப்படி வந்து நமக்கு டிவைட் ஆகுதுன்னு. ஃபர்ஸ்ட் சர்க்யூட் எலமெண்ட், தென் பாசிவ் we have finished. now slowly we have entered into active element. under the active element I have 2 subdivision. what is that? independent and dependent. now we are focusing on only independent. let me erase remaining all. we will focus only in this portion. இதுல எவ்வளவு டிவிஷன் சொல்றாங்க? மேஜரா ஐடியல்னு ஒன்று சொல்றாங்க, ப்ராக்டிக்கல்னு ஒன்று சொல்றாங்க. 2 டிவிஷன். இந்த 2 டிவிஷன்ல again you have 2 subdivision. if you want you can write it like this also. voltage source, ideal voltage source or ideal current source. if you want you can write it like this also. இந்த டிவிஷனை ஃபர்தரா நீ டிவைட் பண்ணி இப்படி கூட எழுதிக்கலாம். அப்ப இந்த ப்ராக்டிக்கல்ல நீ எவ்வளவு போடுவ, எத்தனை டிரா பண்ணுவ? again 2. practical voltage source, practical current source. அவ்வளவுதான். ideal voltage source, ideal current source. is it clear? ஆனா இது என்னன்றது நீ ஒரே பண்ணாத, consecutive slideல பார்த்தலாம். now you must understand what are all the divisions available. that's all. then shall we move to dependent source now? Yes. Independent source. How many categories are there?
2 category. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? current controlled sources, voltage controlled sources. அதாவது these sources going to depend on something. அது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது? எய்தர் கரண்ட் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கலாம், இல்ல வோல்டேஜ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கலாம். பிகாஸ் இங்க பாரு வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்ன்றாங்க. அப்ப இந்த சோர்ஸை யார் கண்ட்ரோல் பண்ண போறா? வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது. இந்த சோர்ஸை யார் கண்ட்ரோல் பண்ண போறா? கரண்ட். அதனாலதான் டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ். இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா போதும். You no need to worry about much in this slide. If you want, take a screenshot of this one. Shall we move to the next one? Next slide. Kana, in both the classes, am I audible and visible? This slide is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Then definition for the active element. See, we told already, active element nala enna pannanom? It has to supply energy. It should capable of supply energy. Is the keyword. Active na அந்த particular element nala energy deliver பண்ண முடியணும் for a long duration of time. இப்போ நம்மகிட்ட ரெகுலேட்டர் பவர் சப்ளை இருக்கு. இப்போ லைட்னிங் இருக்குல்ல, லைட்னிங் அது லாங் டியூரேஷனுக்கு பவர் கொடுக்குமா? லைட்னிங் ஐ am very short. அதை நம்ம ஒரு சோர்ஸா யூஸ் பண்ணி நான் ஏதாவது ஒர்க் டன் பண்ண முடியுமா? நோ. இங்க இருங்க, சி ஸ்டோர் கண்ணா இப்படி இங்க இங்க பாருங்க இப்படி ஒரு சடன் ஸ்பீக் வரும். Can anyone imagine what is the voltage level of your lightning? சும்மா ஏதோ ரொம்பலாம் சொல்லக்கூடாது. Now see, I am asking the voltage level. What is the unit of voltage? Volt. வீல போடுற 1 lakh யாரோ சொன்னாங்க, நான் வேர்ல்டா போட்டிருக்கேன் 10,000. 1 lakh வந்துருச்சாடா? இவ்வளவு வோல்ட் இருக்கா? இதெல்லாம் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்றேன், உங்களுக்கு மெத்தட் சொல்லியிருக்கேன். இந்த 3G 10 lakh இது கிலோ மெகால மாத்தி சொல்லணும். 10 lakh போட்டனா? ஓகே ஓகே கண்ணா ஓகே இருடா கண்ணா, இங்க பாரு 10,000 ஓகேவாடா? ஜீரோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டோம். சரி, இதை வந்து டெக்னிக்கல் டேர்ம்ல சொல்லணும், எனக்கு இன்ஜினியரிங் டேர்ம்ல சொல்லணும். எப்படி சொல்லலாம்? 100 கிலோ வோல்ட். இப்போ இந்த லேக் எல்லாம் நமக்கு ஈஸியா ஆயிடுச்சு பாரு, கிலோ வோல்ட். ஓகே, இஃப் ஐ 10 lakh போட்டா அதை எப்படி இன்ஜினியரிங் டேர்ம்ல சொல்லலாம்? கொஞ்சம் குயிக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 30,000 kilowatt. அவ்வளவுதான்டா. now you become engineer. இப்போ நீ இன்ஜினியர் ஆயிட்ட ஆர்எல்ஸ் 1000 கிலோவோல்ட்னு சொல்லலாம். எகைன் இது கொஞ்சம் ஹார்ஸா இருக்கு. 1 மெகாவால்ட்னு ஈஸியா சொல்லிடலாம். இஸ் இட் கிளியர்? பட் இதை வந்து என்ன பண்ண லாங் டேர்ம் யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ எனர்ஜி சோர்ஸ் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று இது சப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கணும், கேப்பபிலிட்டி இருக்கணும். லாங் டியூரேஷன்னா நான் இப்போ ஒரு செல் வாங்கிட்டேன் சார், இந்த செல் வந்து என் லைஃப் டைமுக்கும் வருமானம் வராது. பட் அட்லீஸ்ட் 1 day ஆர் பர்டிகுலர் ஹவருக்கு இது கொடுத்ததுன்னா தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட். ஓகே, த டியூரேஷன் யூ மே டேக் இட் as a hour. ஓகே, தென் அது என்னென்ன டைப் இருக்கு? கரண்ட் சோர்ஸ் அண்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் எடுத்துக்கணும் பார்க்கலாம். கரண்ட் சோர்ஸ் அண்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். இதுல நம்ம எந்த சோர்ஸ் ஃபெமிலியர்? கேன் எனிஒன் டெல் சோர்ஸ் யூ ஆர் ஃபெமிலியர் ஆல்ரெடி? வோல்டேஜ் சோர்ஸ். இது செல்லா பேட்டரியா? பேட்டரி. So we know this one. வோல்டேஜ் சோர்ஸ் எனக்கு தெரியும். இப்போ வோல்டேஜ் சோர்ஸ் எனக்கு என்ன பண்ணுன்னா, if I plot like this with respect to time, if I plot voltage, since it is a direct current, with respect to எந்த டைம்ல நான் செக் பண்ணாலும் இது ஒரு வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டே இருக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? அப்ப கரண்ட் சோர்ஸ்னா என்ன கண்ணா? எப்படி இருக்கும் கண்ணா? கரண்ட் சோர்ஸ்னா எனக்கு கிராஃப் நம்ம எப்படி வரையலாம்? கரண்ட் சோர்ஸ் எடுத்துட்டா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் எனக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்டா ஒரு கரண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கும். Is it clear and understandable by you? இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு we will mention the voltage value.
நம்ம என்ன வோல்டேஜ் வேல்யூ ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் ரெகுலேட்டர் பவர் சப்ளைல 0 to 30 volt. Now say example, I am setting this voltage source into 30 volt. அப்ப இந்த கிராஃப்ல இதோட மேக்னிடியூட் என்னவா இருக்கும்? 30. Is it understandable to everyone? வோல்டேஜ் சோர்ஸ்னா என்ன நமக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி we familiar. கரண்ட் சோர்ஸ்னா என்னவா இருக்கும்? அகைன் அது ஒரு நம்மளோட ரெகுலேட்டர் பவர் சப்ளை மாதிரியே தான் இருக்கும். அதுல இருந்து நம்ம கொடுக்குற கரண்ட் பாத்தியா, அவன் ரெகுலேட்டட் பவர் சப்ளை இந்த இன்னொரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனை ரிகலெக்ட் பண்ணி சொல்றான். 0 to 5 ஆம்பியர்னு கொடுத்துருந்தாங்க. பட் நம்ம அங்க வோல்டேஜ் தான் செட் பண்ண முடியும். கரண்ட் லோட பொறுத்து வேரி ஆயிட்டே இருக்கும். You don't bother about this one. If it is a current source, current is the specification. Current is the major specification. Current is constant throughout the time. எந்த டைம்ல நான் மென்ஷன் பண்ணாலும் கரண்ட் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். இது நீ கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும்னா you have to take down only this graph into your mind. இதை மட்டும் எல்லாரும் டிரா பண்ணிக்கோங்க. Throughout the time voltage கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். Throughout the time this source can deliver constant current. Please make note of this alone. That's all. Voltage source and current source simple புரிஞ்சா போதும். இது voltage என்ன கான்ஸ்டன்டா டெலிவர் பண்ணும், இது கரண்ட கான்ஸ்டன்டா டெலிவர் பண்ணும். இது எல்லாத்துக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா சார்? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes. Now இப்போ voltage source current source என்னன்னு பார்த்துட்டோம். Now we will get into independent sources. Sorry, independent sources na என்ன சார் ரொம்ப டஃபா இருக்குமா? இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ்னா நம்ம லேப்ல நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணது எல்லாமே இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ். ஓகே, இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ்னா எப்படி இருக்கும்? நம்ம லேப்ல யூஸ் பண்ணி பண்ணது எல்லாமே இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ். நம்ம அதுக்கு கீழே இன்னொரு கேட்டகரி பார்த்தோம், ஐடியல் சோர்ஸ். ஆனால் நல்லா யோசிச்சுக்கோ, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்த்தது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அண்ட் கரண்ட் சோர்ஸ். கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காத. In that voltage sourceல இப்படி ஒரு சப்டிவிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. என்ன கொடுத்துட்டாங்க? இண்டிபெண்டன்ட் அண்ட் டிபெண்டன்ட். ஓகே, நீ இங்க லேர்ன் பண்றதெல்லாம் நீ அங்க கிராஃப்ல போய் சிம்பிளா லாஸ்டா வரைஞ்சிக்கலாம். ஓகே, இப்போ இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ்ல ஐடியல் சோர்ஸ்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். ஓகே, ஐடியல் சோர்ஸ் நமக்கு பார்க்கறதுக்கு எப்படி சார் இருக்குது? ஒரு பேட்டரி மாதிரி இருக்கா சார்? பேட்டரி மாதிரி இருக்கா? பேட்டரி மாதிரி இருக்கா? இதுல என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க மட்டும் ரீட் பண்ணு. ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் மெயின்டைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இட்ஸ் டெர்மினல் சே ஏ அண்ட் பி. ஏ அண்ட் பி ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம இப்போ ஒரு பவர் சப்ளை வச்சிருக்கோம், அதோட சிம்பிள் தான் இது. டெர்மினல்னா எது சார்? இங்க நமக்கு என்ன கலர்ல இருந்துச்சு? டிங்கர் கேட்ல பிளஸ் மைனஸ் என்ன கலர்ல இருந்துச்சு? Red and black. See, you may study this E என்ற term already நீ படிச்சிருப்ப. EMF of the cell battery படிச்சிருப்ப. E அப்படின்னா electromotive force, already you have studied. EMF அப்படின்னா இதுல இந்த electromotive force, again இது இதோட யூனிட் வோல்டேஜ் தான். இந்த செல்க்கு அக்ராஸா என்ன கிரியேட் ஆயிருக்கோ அதுதான். டெர்மினல் வோல்டேஜ் அப்படின்னா இதுல இருந்து ஒரு வயர் கனெக்ட் பண்ணி வெளியே எனக்கு அப்ளிகேஷன் நான் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த டெர்மினல்ல நான் அகைன் ஒரு வோல்ட் மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணி மெஷர் பண்ணி பார்க்குறேன். இஃப் ஐ கனெக்ட் ஒன் வோல்ட் மீட்டர் அக்ராஸ் த டெர்மினல், த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த டெர்மினல் VAB. கண்ணா இது ஒரு நியூ நோட்டேஷன். யாராவது இதுக்கு மீனிங் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? VAB இப்படி போட்டிருக்காங்க. இதுக்கு என்ன மீனிங்கா இருக்கலாம்? Between the voltage across between the A to B. terminals A and B. A to B, very good. A to B. Kana A to B அப்படின்னா இதுக்கு இன்னொரு மீனிங். சி கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோ. This is called double script notation. இது அப்புறமேல் படிப்போம். But let me finish here itself. Double script notation. கண்ணா இது பேஸா பவரா? Vக்கு ABன்றது பேஸ் எழுதிருக்கோமா பவர்ல எழுதிருக்கோமா? Base, very good. Or subscript எழுதிருக்கோம், not in superscript. A B ரெண்டு இருக்கு. கண்ணா ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் செல்ஃப். A B ரெண்டு இருக்கு.
வோல்ட்மீட்டர்ல எவ்வளவு டெர்மினல் இருக்குது? பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் ரெண்டு இருக்கு. கரெக்டா? பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த VABன்னு கொடுத்தா இதுக்கு என்ன மீனிங்? வோல்ட்மீட்டரோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலை எதுல கனெக்ட் பண்ணும், நெகட்டிவ் டெர்மினல் எதுல கனெக்ட் பண்ணும்? இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ரிமைனிங் திங்ஸ் we will discuss later. இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோ. ரிமைனிங் திங்ஸ் we will discuss later. Is it clear? Is it clear? Okay. இதை மட்டும் நோட் பண்ணா போதும். In depth we will discuss later. As per this statement, the EMF of the particular battery and my terminal voltage both are equal, means that is called ideal voltage source. அப்படின்னு என்ன சார் அர்த்தம்? இந்த EMF of the cell வந்து 10 volt. நான் டெர்மினல்ல மெஷர் பண்றேன், அங்கேயும் 10 volt கிடைச்சிருச்சு. அப்ப அந்த சோர்ஸுக்கு பேர் என்னது? ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். ஓகே, ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். இஸ் இட் கிளியர்? இஸ் இட் கிளியர்? இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நீ நோட் பண்ணிட்டா போதும், வேற எதுவுமே நீ பாதர் பண்ண வேண்டாம். VAB equal to capital E. What is VAB? Voltage across the terminals. Voltage across the terminals. What is E? EMF of the particular battery. That is internal. அப்புறம் கீழே என்னமோ கொடுத்துருக்காங்க, internal resistance of ideal voltage source is 0. இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த இதுல பார்க்கும்போது இது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். Just take down this line alone. Shall I move? Shall I move? Shall I move? கண்ணா ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் புரிஞ்சிருச்சா? ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் புரிஞ்சிருச்சா? கண்ணா நோட்ஸ் எடுக்க முடியும்னா அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல ஸ்கிரீன்ஷாட். ஓகே, நான் குயிக்கா கொண்டு போயிட்டேன்னா நீ ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துடணும். ஓகே, தென் நவ் நான் இப்போ என்ன பார்த்துட்டோம்? இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ்ல ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல என்னன்னு பார்த்துட்டோம். ஐடியல் சோர்ஸ்ல வோல்டேஜ் சோர்ஸ் பார்த்தாச்சு. அடுத்து கரண்ட் சோர்ஸ். யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம், இந்த கரண்ட் சோர்ஸுக்கு என்ன நொட்டேஷன் கொடுத்துருக்கலாம்? இந்த ஐயும் எந்த ஐயும் ஈக்குவலா இருந்தா அது வந்து ஐடியலா இருக்கலாம். அங்க என்ன பார்த்தாங்கன்னா டெர்மினல்ல இருக்கிற வோல்ட். If I connect one ammeter and measure the current, இது வழியா டெலிவர் ஆகிற கரண்ட்டும் இதுவும் ஈக்குவலா இருந்தா என்னவா இருக்கும் சார்? That is ideal. That's all. Very good, very good. You told the answer exactly. Now you read the answer. IAB. Sir, திரும்ப double script notation வந்துருச்சு. Why they are giving double script notation? All that is giving any meaning to me? Again, I need to connect on ammeter. Again, my DC ammeter have polarity. Plus and minus, where I need to connect positive terminal, where I need to connect negative terminal. A to B, okay sir. A la plus a, B la plus a. Okay, connect pannilama? That's all, that's all. Very good, very good, very good. இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க குயிக்கா. Followed by ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. Internal resistance of ideal current source is infinite. இப்படி போட்டா என்ன சார் மீனிங்? இன்ஃபைனைட். இன்ஃபினிட்டின்னு என்ன அர்த்தம் சார்? வித்தவுட் எண்ட். வித்தவுட் எண்ட். நான் பாட்டுக்கு 0 போட்டுட்டே போறேன். இதோட வேல்யூ வந்து நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் எப்போ முடிக்கிறேன்னு உனக்கே தெரியாது. இப்படி போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அப்ப இது வந்து ஒரு யூனிட்டால ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியலன்னா அது என்னன்னு சொல்லிடுவோம். That's all. அதை மட்டும் நோட் பண்ணிட்டா போதும். So take away point from this slide is IAB equal to IA இருந்தால் that is called as ideal current source. Is it clear? Shall we move? நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடா இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம், பட் இது டெட் ஸ்லோல நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம். ஓகே, கொஞ்சம் நம்ம அப்பப்போ ஆக்சிலரேட்டரை ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டி வரும். டோன்ட் வரி. The next one is practical source. Now you நான் உனக்கு ஆல்ரெடி ஒன்று சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நமக்கு ஒரு இமேஜ் இங்க வருது. இந்த ரெண்டு இமேஜ் நியூ இமேஜா இல்ல ப்ரீவியஸ் இமேஜ் கூட கம்பேர் பண்ணி நீ ஸ்டோர் பண்ணுவியா? எந்த ப்ரீவியஸ் இமேஜ் கூட நீ கம்பேர் பண்ணுவியா?
வெரி வெரி ரெசிஸ்டர் குட். மட்டும் ஆட் ஆயிருக்கு சார். ஐடியல் ஸ்டோர்ஸ் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் ஆட் ஆயிருக்கு சார். தட்ஸ் ஆல் சார். தட்ஸ் ஆல். ப்ளீஸ் டேக் டவுன் திஸ் ஒன் கிளியர்லி. நீட்டா டிரா பண்ணு. ப்ராக்டிக்கல் சோர்ஸ், அதுக்கு அண்டர்ல ப்ராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ், ப்ராக்டிக்கல் கரண்ட் சோர்ஸ். இந்த எஸ் கொஞ்சம் எரேஸ் பண்ணிரு. சாரி, சிங்கிள் எலமெண்ட் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எஸ் நாட் நெசசரி. ஓகே, இப்போ வந்து சார் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் ஆட் ஆயிருக்குது. கரெக்டா? கரெக்டா? இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தி தான் ப்ரீவியஸா பேசினாங்க. கொஞ்சம் நம்ம திங்க் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல இதோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லியிருந்தாங்க? 0 ohm. 0 ohm. ஐடியல் கரண்ட் சோர்ஸ்ல இதோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லியிருந்தாங்க? ஆனா தீஸ் ஆர் ஆல் ரிகார்டிங் ஐடியல். ஓகே, உங்க பிராக்டிகல் ஸ்லைட்ல நான் எழுதுறேன். பட் தீஸ் ஆர் ஆல் ரிகார்டிங் ஐடியல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அண்ட் ஐடியல் கரண்ட் சோர்ஸ். அப்ப இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து இங்க ஜீரோவா இருக்குது. சரியா? 0 ohm இஸ் நத்திங் பட் ஒரு கண்டக்டர். கரெக்டா சார்? 0 ohmனா இல்ல ரெசிஸ்டன்ஸே இல்லை, அது ஒரு கண்டக்டர். கரெக்டா? அதனாலதான் இந்த சிம்பிள்ல இங்க உனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் காட்டல. புரியுதா? ஒரு கண்டக்டர் மட்டும் போட்டிருக்காங்க. அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ 0. ஓகே சார். அப்புறம் என்ன சொல்றீங்க இங்க? இன்னொன்று புதுசா சொல்றீங்க, இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு. என்ன சார்? சரி, இப்போ இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் மீட்டர்ல மெஷர் பண்ண என்ன காட்டும்? கண்ணா இந்த சிம்பிள் பேர் என்ன? கண்ணா இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் என்ன? வாட் இஸ் தி சிம்பிள் கால்? நேம் கால்? ஓம் மீட்டர். வெரி குட். ஏசி சைன் வேவ் இப்படி வரணும் தங்கம். கொஞ்சம் நல்லா கண்ணை விழிச்சு பார். திஸ் இஸ் நாட் சைன் வேவ், திஸ் இஸ் ஓம் சிம்பிள். இந்த மீட்டருக்கு பேர் என்ன? ஓம் மீட்டர். அண்ணா இந்த ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சுதா உன் இன்ஜினியரிங்ல 10% ஆஃப் பேர்டன் முடிஞ்சிடும். இந்த ஸ்லைட்ல முடிஞ்சிடும். நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோ, நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோ. லெட் மீ டேக் ஒன் மோர் ஸ்லைட். எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இன்னைக்கு லேர்ன் பண்ண போறோம். தூங்குறவெல்லாம் கொஞ்சம் முழிச்சுக்கோ, தூங்குவரெல்லாம் கொஞ்சம் முழிச்சுக்கோ. என்ன சார் இன்ஃபினிட்டின்றீங்க? இதெல்லாம் எப்படி சார் கத்துக்கிறது? இது என்ன மீட்டர் சார்? ஓம் மீட்டர். Now you tell me resistance of these two circuits. நான் என்னோட மல்டிமீட்டர் ப்ரோபிங் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், டெஸ்ட் பண்றேன். What is the resistance across these two terminal? நீங்க ரெசிஸ்ட் 0 0 0. சரி சார், இப்போ நான் இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன சார்? லெட் மீ ஆஸ்க் ஒன் மோர் திங். வெதர் ஏபின்னு வச்சுக்கலாம், இது ஏபின்னு வச்சுக்கலாம். இதுல கரண்ட் பாத் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கா? ஏபில இங்க க்ளோஸ் ஆயிருக்கா சார்? அப்ப இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கலாம்? இதுக்கு இன்பிட்வீன்ல ஆக்சுவலா என்ன இருக்கு? வெயிட் அ மினிட். இதுக்கு இன்பிட்வீன்ல ஏர் தான் இருக்கும். கரெக்டா? நீ ஒரு வயரை கட் பண்ணி இப்படி வச்சீங்கன்னா ஏர் தான் இருக்கும். அப்ப ஏரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்? வெரி ஹையா இருக்கும். அதை மெஷர் பண்ண முடியுமா நம்ம மீட்டர்னால? நோ சார். அப்ப அதுக்கு என்ன யூனிட் நம்ம எழுதணும்? என்ன வேல்யூ எழுதணும்? இன்ஃபைனைட். சார் இதை தயவு செஞ்சு எல்லாரும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வைங்க. இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் லேப்ல டிக்கெட் கேர்ல செக் பண்ணுவோம். With this idea, we will get into here, here. இங்க practical voltage source இங்க காணாம போயிடுச்சா? இங்க இருக்கு பாருங்க. அப்ப இது வந்து இப்ப நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. ஐடியல் கரண்ட் சோர்ஸ்ல, this is my ideal current source. If I draw one wire like this is not at all connected to my circuit. அப்ப இந்த ரெண்டு வயரை எரேஸ் பண்ணிட்டா மீனிங் மாறுமா? மாறும். இது கனெக்டே ஆகல, இதை நான் எரேஸ் பண்ணிட்டேன். கண்ணே தெரியல. யூ வாண்ட் வர் வாண்ட். கண்ணா ப்ளீஸ் மியூட் யுவர்செல்ஃப் டியர் ஸ்டூடண்ட்ஸ். ஐயோ மிச்சர் எல்லாம் கேக்குறான்டா டேய். நான் ஒண்ணு அவ கூட தெரியல மிச்சரே. ஒரு ஸ்பூனாவது எடுத்து சொல்ல பேடையா. ஐயோ கண்ணா அது யாரு? கண்ணா ஐயோ சாரி.
Kana, mute yourself. Recording is happening in both the classes. We don't want mixture and all. Kana, நீர் மியூட் பண்ண ஒரு செகண்ட் லேட் பண்ணாலும் we will remove it. ஓகே, நான் ஏன் ரிமூவ் பண்ணேன்னு இப்போ தெரியுதா கண்ணா? ஒரு பையன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியல, எனக்கு வருத்தமா இருக்கு. பட் ஏன் அவனை ரிமூவ் பண்ண? அன்வான்ட் திங்ஸ் should not get ரெக்கார்ட் ஆச்சுன்னா நீ லேட்டர் செஷன்ல பார்க்கும்போது ரொம்ப இஷ்யூஸ் வரும். நவ் யூ டேக் டவுன் திஸ் டெஃபினிஷன் அவைலபிள். இஃப் ஐ என்ன கண்ணா ஈக்குவேஷன் டிஃபரன்ஸ் யாராவது சொல்ல முடியுமா? விஏபி நாட் ஈக்குவல் டு இன்னு எழுதியிருக்காங்க, ஐஏபி நாட் ஈக்குவல் டு ஐன்னு எழுதியிருக்காங்க. வாட் இட் மீன்ஸ்? விஏபி சரி, இதுக்கு இன்னொரு நேம் நம்ம படித்தோம், கேவிஎல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நம்ம படித்தோம். இதில் என்ன நடந்திருக்கும்? வோல்டேஜ் drop. That's all. Very simple. Here I have, say example, here I have 10 volt. See, this value will be very, very less. 0.01 ohm இருக்கலாம், 0.02 negligible resistance தான் இருக்கும். But there will be some voltage drop. இதுல வந்து say example ஒரு 0.01 volt drop ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். இங்க நான் வந்து லோடு கனெக்ட் பண்ணும்போது தான் drop ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்ப இங்க என்ன drop ஆயிருக்கோ அதை சப்ராக்ட் பண்ணி வர்றது மட்டும்தான் இங்க காட்டும். Am I correct? Am I correct? So that's why they given it as VAB not equal to E. இது எல்லாத்துக்கும் எத்தனை பேருக்கு புரியல? எத்தனை பேருக்கு இது புரியல? புரியாதவங்க எல்லாம் அந்த டயக்ராம் நோட் பண்ணி வை. We will write KVL equation while we discuss KVL. Okay. KVL equation நமக்கு இது எழுதி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். At that time you will come to know. We will get more clarification during while we write the KVL equation. ஆனா இங்க நான் ஒரு அம்மீட்டரை கனெக்ட் பண்றேன். அம்மீட்டரை ஆல்வேஸ் we won't connect it. இது சும்மா just like we won't connect any ammeter. இங்க ஒரு லோட் ரெசிஸ்டர் இருக்கும், கன்சிடர் as RL ன்னு வச்சுக்கலாம். இது வழியா என்ன கரண்ட் போகுதுன்னு நான் பார்க்கணும். ஆனா எல்லாரும் க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணு. இந்த கரண்ட் சோர்ஸ் சே எக்ஸாம்பிள் delivers 10 ampere. எவ்வளவு டெலிவர் பண்ணுது? 10 ampere. இந்த 10 ampere இந்த ஒரு ஜங்ஷன்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? It will split ஆகும். is the right answer. Very good. split ஆகும். அப்ப இதுல வந்து எகைன் இங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் கண்ணா, வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல கண்ணா let see whenever I am spelling new term don't interrupt. வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல this resistance will be very very less. ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஓகே, டூ லோவா இருக்கும். பட் கரண்ட் சோர்ஸ்ல இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா வெரி ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்படி போட்டுக்கலாமா? இப்படி போட்டா லோன் வச்சுக்கிறியா? எப்படி நீ உனக்கு எது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதோ பண்ணிக்கோ. இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோ ஓம் ஆர் சம்டைம்ஸ் மெகா ஓம்ல தான் இருக்கும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்ப இது வழியா போற கரண்ட் எப்படி இருக்கும்? very little current. say example 0.01 ampere வச்சுக்கலாம். அப்ப மீதி கரண்ட் மட்டும் தான் லோட்ல டெலிவர் ஆகும். am I correct? 10 minus this current will be your load current. Is it correct? Due to that reason only they notated as IAB not equal to I. Is it clear? அவ்வளவுதான் கண்ணா. while we, please remember me, while we do KVL equation we will solve this. While we will solve KCL equation we will solve this sum. Okay, எனக்கு இது நீங்க ரிமைண்ட் பண்ணணும். at the time we will do this calculation. now கண்ணா புரியலனா ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை. ஒரே செகண்ட் இங்க பாரு. ஐடில் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல அண்ட் கரண்ட் சோர்ஸ்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை. இது புரியுதா? பிராக்டிக்கல் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அண்ட் பிராக்டிக்கல் கரண்ட் சோர்ஸ்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இது புரியுதா? that's enough. இது புரிஞ்சா போதும். remaining we will discuss later. okay, now we will get into dependent sources. என்ன கண்ணா, இது வரைக்கும் சர்க்குலரா போட்டிருந்தாங்க சோர்ஸ். இங்க என்னமோ சிம்பிள் மாறிடுச்சு. இது என்ன சிம்பிள்? இது diamond symbol. Please make a note of it. Dependent source we will notate with diamond symbol.
followed by இது பிளஸ் மைனஸும் கொடுத்துருக்காங்க, இங்க ஒரு ஏரோ ஹெட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல எது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் எது கரண்ட் சோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இது எங்க சார் நம்ம லேர்ன் பண்ணோம்? இங்க ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்லயே கொடுத்துருக்காங்க. பிளஸ் மைனஸ் செல்ஸ் போட்டு சீரிஸ் பேரல் போட்டா வோல்டேஜ், வெறும் ஏரோ ஹெட் மட்டும் இருந்தா கரண்ட். அப்ப இதுக்கு பேர் வச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது என்னன்னு கீழே எழுதுவேன், டிபெண்டன்ட். அப்ப வாட் இஸ் த நேம்? அவ்வளவுதான் சார், எழுதிக்கோங்க. That's all. Beyond this, we are not going to discuss anything right now. In later sessions, we will discuss about the dependent source. கண்ணா இந்த டயக்ராம் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க பார்க்கலாம் ப்ளீஸ். எதுக்காக இது டைமண்ட் சிம்பிள்? எதுக்கு டைமண்ட் சிம்பிள்? அவ்வளவுதான் சார். the independent sourceையும் dependent sourceையும் differentiate பண்றதுக்காக here they use the different symbol. நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஏன் பேர் டிஃபரெண்டா வச்சிருக்காங்க? That's all. This is one example circuit. The different source எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம், இது ஒரு example circuit, but we are not going to discuss this one. But please remember me again, KVL KCL equation எழுதும்போது I will explain this one. Okay sir, the previous slide ஒரு நிமிஷம் வைங்க சார். ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டுக்கோ. take screenshot. Then take screenshot of this one. That's all. Shall I move the slide now? Yes. இதெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சதா? டக்குன்னு சொல்லணும். பாசிவ் எலிமெண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிட்டோம். 3 things இருக்கு. ஆனா இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் என்னது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓகே. இதுக்கப்புறம் பார்க்க போறது ஒரு தனியா ஒரு டேக் செப்பரேட் பேஜ் எழுதி டாப் ரைட்ல எழுதி டாப்ல எழுதி பார்க்கலாம். பாசிவ் எலிமெண்ட்ஸ் டாப்ல எழுதி பார்க்கலாம். உனக்கு தெரிஞ்சது ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர் அண்ட் கெபாசிட்டர். இதை பத்தி we are not going to discuss much. Take down the symbol மட்டும் எடுத்துக்கோ. ஆனால் அந்த சிம்பிள் வந்து கொஞ்சம் இமேஜஸ்ல எடுத்தோம். இதுல 3 தான் வரணும், இங்க 4 இருக்கு, இது ஸ்கிப் பண்ணிக்கோ சரியா? அதே மாதிரி இண்டக்டர்லையும் இப்படி டிராப் பண்ணலாம் 3 டைமென்ஷன்ல. 2 டைமென்ஷன்ல டிராப் பண்ணாலும் எகைன் 3 தான் இருக்கணும். 1 எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும், அதை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோ. இதுக்கு பக்கத்துல என்ன சிம்பிள் போடலாம்? கேபிட்டல் ஆர். இது பக்கத்துல என்ன சிம்பிள் போடலாம்? எல். இதுக்கு பக்கத்துல என்ன சிம்பிள் போடணும்? சாரி, கண்ணா கொஞ்சம் இமேஜுக்கு இதுக்கும் கொஞ்சம் மாறி போச்சு, நீ கொஞ்சம் மாத்தி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோ சரியா? நாங்க மேல இருக்க லெட்டர் கூடயே பார்த்துட்டு எழுதிட்டேன், சாரி. ஓகே, these are all called passive elements. ஓகே, இதுல ஒரே ஒரு டேக் அவே பாயிண்ட் மட்டும்தான். இதெல்லாம் என்ன ஒர்க் பண்ணும் இங்க பாரு. ரெசிஸ்டர் இது என்ன பண்ணா எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணி ஹீட்டா டெசிபேட் பண்ணும். ரெசிஸ்டர் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி ஹீட்டா டெசிபேட் பண்ணிடும். கெபாசிட்டர் இஸ் a ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட். எப்படி ஸ்டோர் பண்ணும்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டா ஸ்டோர் பண்ணும். இந்த கீ பாயிண்ட் மட்டும் எழுதிக்கிட்டா போதும். தென் இண்டக்டர் இஸ் ஆல்சோ a ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட். அது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டா ஸ்டோர் பண்ணும். சார் ஒன்ஸ் மோர் சொல்லுங்க சார். கண்ணா நான் ஒரு கீ பாயிண்ட் மட்டும் அண்டர்லைன் பண்றேன், எழுதிக்கிறியா? Let me underline the key point alone. ரெசிஸ்டருக்கு பாயிண்ட். ரெசிஸ்டர் will dissipate the energy as heat. அவ்வளவுதான். ரெசிஸ்டர் will dissipate the energy as heat. அவ்வளவுதான். But this inductor and capacitors are energy storage elements. அதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம். எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட்ஸ். இது ரெண்டும் ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட், இது இட்ஸ் நாட் அ ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட். இதுதான் ரெண்டாவது பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட், எப்படி சார் ஸ்டோர் பண்ணும்? கெபாசிட்டர் வில் ஸ்டோர் எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டா ஸ்டோர் பண்ணும். இண்டக்டர் வில் ஸ்டோர் த எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். எழுதிக்கோ, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். மொத்தம் எத்தனை பாயிண்ட் எழுதியிருக்கு இந்த ஸ்லைட்ல?
How many points you have noted down? 4 points. Resistor is a storage element or non-storage element? அது என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணும்? டெசிபேட் பண்ணும் எனர்ஜியை, ஹீட்டா டெசிபேட் பண்ணும். Okay. Inductor and capacitors are called as energy storage element. Inductor என்னவா ஸ்டோர் பண்ணும்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டா ஸ்டோர் பண்ணும். கெப்பாசிட்டர் என்னவா ஸ்டோர் பண்ணும்? அவ்வளவுதான் சார். இதுக்கு மேல ப்ளீஸ் ரெஃபர் யுவர் 12th புக் ஆல்சோ. அதுல ஆல்ரெடி இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் இருக்கும். நாளைக்கு கெப்பாசிட்டர் என்ன சார் ஸ்டோர் பண்ணும்? கெப்பாசிட்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ஸ்டோர் பண்ணும். எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டா ஸ்டோர் பண்ணும். மேக்னெட்டிக் இண்டக்டர் என்ன பண்ணும்னா அகைன் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டா ஸ்டோர் பண்ணும். புரியுதா கண்ணா? சரி, இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன். பேட்டரி வந்து எப்படி எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணுது? எலக்ட்ரிக் கெமிக்கல் எனர்ஜியா ஸ்டோர் பண்ணுது. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம கண்ணில் பார்த்துருக்கோமா சார் எங்கேயாவது? Be familiar with these components. We will do number of projects with this. இதெல்லாம் low cost material தான். இதை வாங்கி நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம். Again and again we are telling you, we are teaching many things from sitting in the remote location. Don't touch anything in your home. சார் நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு போய் அந்த சாக்கெட்டில் கை விட்டேன்னா அப்புறம் வந்து என்ன ஆயிரும்? கவுண்ட் குறைஞ்சிரும் கிளாஸில். ஓகேவா? தூக்கி அடிச்சிருங்கன்னா சனா தயவு செஞ்சு யாரும் ப்ராக்டிக்கலா வீட்டில் எதுவுமே செஞ்சு பார்க்கக்கூடாது. அன்லஸ் அதர்வைஸ் உங்க பேரண்ட்ஸ் நோன் பர்சனா இருந்து கைட் பண்ண ஒழிய. ஓகே, திஸ் இஸ் மை ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட். டோன்ட் டூ எனி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பியாண்ட் யுவர் டிங்கர் கேட் சிமுலேஷன். சிமுலேஷன்ல எல்லாம் பண்ணலாம், லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். தென் வி வில் கோ டு த ரியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். தென் கண்ணா இங்க பாருங்க, பைலேட்ரல் எலமெண்ட், யூனிலேட்ரல் எலமெண்ட் இருக்கு. ஹெட்டிங் நோட் பண்ணிக்கோ. Bilateral and unilateral. Kana we have 3 more slides. லஞ்சுக்கு போயிடலாம். கொஞ்சம் குயிக்காக நோட் பண்ணால் முடிச்சிடலாம். இது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். நீ இந்த ஹெட்டிங் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோ. ரிமைனிங் என்னன்றதை ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். யூ நோ நீட் டு கோ த்ரூ த ஸ்டேட்மெண்ட். அது ஸ்டேட்மெண்ட்டை கோ த்ரூ பண்ணி நீ கஷ்டப்பட வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை. ஆஃப்டர் எண்ட் ஆஃப் அவர் டிஸ்கஷன் யூ கேன் ரீட் த ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, நவ் கம் டு திஸ். என்ன சார் சொல்லியிருக்காங்க? பைலேட்ரல் எலமெண்ட். பைலேட்ரல் எலமெண்ட்னா ஒரே ஒரு கீவேர்டு மட்டும் எழுதிக்கலாம். எய்தர் டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை மட்டும் கீவேர்டு நோட் பண்ணிக்கோ. இப்போ நீ எனக்கு ஹலோ சார், என் காதே போகுது சார், கொஞ்சம் சார். லெட் மீ டிரா 2 different circuit diagrams. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு டயக்ராம், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு. Okay sir, the left hand side diagram okay, let me put one more thing also. Terminal number A and B. Quick answer சொல்லணும். சரியா? 3 ஸ்லைடு இருக்கு. லஞ்சுக்கு போகணும்னு நீ தான் சொல்லியிருக்க. கொஞ்சம் குயிக்கா சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பேன். இப்போ இதுல கரண்ட் வந்து எந்த டெர்மினல்ல என்டர் ஆகும்? ஏல என்டர் ஆகுமா, பில என்டர் ஆகுமா? ஏல என்டர். ஏ. இதுல சொல்லணும். B. Sorry sir. I am giving 10 volt. The value of the resistance is 2 ohm in both the cases. அப்ப இந்த கரண்டோட மேக்னெட் வேல்யூ என்னவா இருக்கு சார்? 5 ஆம்பியர். இங்க என்னவா இருக்கு சார்? அவ்வளவுதான். Bilateral element. See, okay, now you listen. Bilateral. Okay sir, if you bilateral element அப்படின்னா I need to check the VI characteristics. எப்படி VI characteristics find பண்றது? You need to conduct Ohm's law experiment. திரும்ப நீங்க ட்ரை பண்ணணும். டிஃபரெண்ட் வோல்டேஜ் கொடுக்கணும். அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணணும். இது நான் ரெட் லைன் பண்ணிருக்கிறது எந்த டயக்ராம்? டயக்ராம் 1ஓடதா, டயக்ராம் 2ஓடதா? 1. இந்த டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா இது பண்ணிட்டோம்.
இப்படி கனெக்ஷன் கொடுத்தா வோல்டேஜ் நெகட்டிவ்ல இருக்கும், கரண்ட்டும் நெகட்டிவ்ல இருக்கும், கிராஃப் இப்படி வரும். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? இந்த ரெண்டு டயக்ராம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருச்சு. நவ் யூ டெல் மீ ஒன் திங், whether these two characteristics are different or same. அவ்வளவுதான் சார். Now you read the statement. The element which has VI characteristics same for the current in either direction is termed as bilateral element. Examples: resistor, capacitor, inductor. This graph is related to resistor. நோட் பண்ணிக்கோ பார்க்கலாம், குயிக்கா நோட் பண்ணிக்கோ. அப்ப ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்ல கரண்ட் டைரக்ஷன் எந்த எந்த டெர்மினல் வழியா கரண்ட் என்டர் ஆகலாம், ஆர் எல்ஸ் இந்த வழியிலையும் என்டர் ஆகலாம். அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான VI கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பிளாட் பண்ணும்போது அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சிமிலராக இருந்தால் that is called as bilateral element. Examples: resistor, inductor and capacitor. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? இது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்காது, வீடியோல இந்த டைமை ரீவைண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோ. ஓகே ஓகே, தட்ஸ் ஆல். தென் இப்போ பைலேட்ரல் பார்த்துட்டோம். யூனிலேட்ரல் எலமெண்ட், இப்போ நான் ஒரே ஒரு கிராஃப் தான் வரைவேன், அது நீ என்ன எலமெண்ட்னு சொல்லணும், அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும். VI கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், இது எதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சார்? ஆல்ரெடி எதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்? டயோட். இது வந்து இது வந்து ஒரு டைரக்ஷன், பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்ல கரண்ட் என்டர் ஆகுது. see let me consider டயோட் இப்படி இருக்கு. டயோட்ல இப்படி கரண்ட் என்டர் ஆச்சுன்னா ஃபார்வர்ட் பயாஸ். அதே டயோட்ல கரண்ட் என்டர்ஸ் இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இது. ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கா சார்? VI கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கா சார்? இது வந்து இன்னும் இப்படி இருக்கு. அப்படி இருந்தா அதுக்கு பேர் என்னது? யூனிலேட்ரல் எலமெண்ட். That is called unilateral element. Example: diode and transistor. Take a screenshot of this one. VI characteristics is not similar in forward and reverse characteristics. Forward la oru madri irukku, reverse la oru mari irukku. That kind of elements is called unilateral elements. Example: diode, transistor. All semiconductor devices most of the time will fall in this category, unilateral. Semiconductor na unakku enna theriyum. With this I am going to move the second next slide. Screenshot தான் எடுக்கணும், எழுதிட்டு இருந்தா லேட் ஆயிரும். ஓகே, தென் பைலேட்ரல் யூனிலேட்ரல் கம்பேரிசன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, காட்டுறேன், வெயிட் பண்ணு. இந்த ஒன்று மட்டும் முடிச்சிடலாம். லீனியர் நான் லீனியர் முடிச்சுட்டா சாப்பிட போயிடலாம். லீனியர் அண்ட் நான் லீனியர், ஆனால் இதுவும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். இந்த கிராஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் லீனியரா இருக்கா இல்லை வளைஞ்சு போகுதா, கவ் மாதிரி இருக்கா? ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கு. ஸோ என்னோட எகைன் இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா, என்னோட வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நான் பிளாட் பண்ணும்போது இது வந்து ஒரு லைன் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கணும். I is directly proportional to VI இருந்துச்சுன்னா அது லீனியர் ப்ரொபோஷனல், லீனியரா இருக்கும். அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கும். இது எகைன் டயோடுக்கு பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும். அது அப்ப லீனியர் எலமெண்டா நான் லீனியர் எலமெண்டா? டயோடு அவ்வளவுதான் சார், அவ்வளவுதான். பாருங்க, நான் லீனியருக்கு பாருங்க, திரும்ப பாரு, கிராஃப் வேற மாதிரி இருக்கு. அவ்வளவுதான். இட் won't obey the linearity obey பண்ணாது. லீனியாரிட்டினா ரொம்ப சிம்பிள். எகைன் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் ரிலேஷன் தான். I is not directly proportional to V. Okay, not directly proportional to V. Okay, அப்படி இருந்ததுன்னா that is non-linear element. And last ஒன்னே ஒன்று, lumped and distributed. ஏன்னா lumped element அப்படின்னா, நீ கடையில போய் ஒரு இண்டக்டர் வாங்கினா இல்லை ஒரு ரெசிஸ்டர் வாங்கினா அதோட வேல்யூ சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. 2 கிலோ ஓம் சொல்றாங்க, இது 2 ஹென்ரின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் என்னன்னா லம்ப்டு. அந்த எலமெண்டோட வேல்யூவை நம்மளால ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி சொல்ல முடியும். இது வந்து ஒரு வித்தின் த ஒரு பிசிக்கல் வேல்யூக்குள்ள காம்பேக்ட் ஆயிரும். The elements are very small in size. It need not be very
ஸ்மால் இன் சைஸ், பட் இது லம்ப்டா நம்மளால வேல்யூ சொல்ல முடியும். இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் எலமெண்ட்னா எப்படி சார் இருக்கும்? சார் அந்த சேலம்லேருந்து யார் காலேஜுக்கு வருது? ஹூ இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் சேலம்? ஹூ இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் சேலம்? பேர் சொல்ல முடியுமா? பாரு கண்ணா, நீ சேலத்துல யூ ஆர் சிட்டிங் இன் சேலம், ஐ எம் சிட்டிங் இன் கோயம்புத்தூர். இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் மூலியமா டிராவலா இங்க வருது, கரெக்டா? வருதா? இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல, இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ்ல we will have resistance and inductance. எப்படி சார் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இண்டக்டன்ஸ் சேலத்துலேருந்து கோயம்புத்தூருக்கு வருது? எப்படி சார் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல வருதுன்னா ரொம்ப சிம்பிள். கன்சிடர் ஒன்லி 2 கண்டக்டர்ஸ். இந்த கண்டக்டர்ல ஒரு லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். நான் ஒரு 2 செக்ஷன் 3 செக்ஷன் மட்டும் வரைஞ்சு காட்டுறேன். இது எத்தனை கிலோமீட்டரோ இருக்கும், நான் அதை பிரேக் பண்ணி உனக்கு வரைஞ்சு காட்டுறேன். தென் இதுல இண்டக்டன்ஸும் இருக்கும். இப்ப எது எது சீரீஸா இருக்கு டயக்ராம்ல? ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர், ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர், ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர். இது இந்த கண்டக்டர்ல மட்டும்தான் இருக்குமா சார்? இந்த கண்டக்டர்லயும் இருக்கும். இது எத்தனை கிலோமீட்டர் சேலம் டு கோயம்புத்தூர்? எவ்வளவு கிலோமீட்டர்? 160 கிலோமீட்டர். இது 180 கிலோமீட்டர். இது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. அதனாலதான் இது என்ன சொல்றாங்க? Distributed element. Sorry sir, what is the definition for capacitor? 2 conductors separated by, பசி வந்துருச்சு எல்லாத்துக்கும். Okay, 2 parallel plates separated by what? Dielectric medium. இது சிம்பிளா வச்சா ஏர் டயலக்ட்ரிக் மீடியமா இருக்கும். அப்ப சேலம்லேருந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் இந்த கண்டக்டர் டிராவல் ஆகும்போது தீஸ் 2 கண்டக்டர்ஸ் ஆர் பிளேஸ்ட், ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வச்சு பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப இதுக்கு இன்பிட்வீன்ல என்ன எஃபெக்ட் இருக்கும்? கெபாசிட்டன்ஸ் எஃபெக்ட். கெபாசிட்டன்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்கும். ஓகேவா? இது மாதிரி கிலோமீட்டர் கணக்கில் டிராவல் ஆயிருக்கிற ஒரு 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 டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யுவர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் எலமெண்ட். இது மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் எலமெண்டா இருக்குதுன்னா அதுக்கு வந்து நீ தனியா ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கும்போது டிஸ்ட்ரிபியூட்டடை எப்படி லம்ப்டா மாற்றி கால்குலேட் பண்றதுன்னு டீச் பண்ணுவாங்க. யூ நோ நீட் டு பாதர் அபவுட் தட். lumped elements are the elements which we are using in our practical life. Okay, நம்ம laboratory purposeல elements யூஸ் பண்றதெல்லாம் lumped elements. the transmission line மாதிரி சில லைன்ஸ் இருக்கும், இதுல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும். ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர் கண்ணில் பார்த்தா தெரியாது, கால்குலேட் பண்ணும்போது வரும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா that is called as a distributed element. With this I am going to conclude the today's class. Maybe these contents are little new to you. Recollect the video. அங்கங்க வரும்போது ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டுக்க மொபைல்ல பாரு. ஈவன் 100 மைல்ஸ் கூட டிராவல் ஆகுது. ஓகே, இஃப் யூ டேக் இந்தியா மேப், யார்ட்டெல்லாம் இந்தியா மேப் இருக்கோ எடுங்க. எடுத்து எங்கென்ன டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா go to www.powergrid.com. powergrid.com வெப்சைட்ல போய் கண்டுபிடி. இந்தியாவில் எத்தனை டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இருக்குன்னு கண்டுபிடி. Next class we will discuss. So with this I am going to conclude. If you have any question and answers, you can interrupt me and ask. Which one sir? Which slide you want? Can I anyone? Can I யாராவது பேரண்ட்ஸ் வந்து டிஎன்இபி பவர் கிரிட்ல ஏதாவது ஒர்க் பண்றாங்களா? Very good. You do one thing. You sit with your father and calculate the tariff calculation of your home. Okay. Get verify with the reading taken by the person. Definitely 100% is correct. Because they are using some instrument to calculate. Next time, if TNEB people come to your home, எல்லாரும் ஒரு மீட்டர் எடுத்தா நம்ம வீட்டுக்கு வராங்க. அந்த மீட்டர்ல பிஃபோர் கெட்டிங் கம்மிங் இன் டு யுவர் ஹோம் அது ப்ரீவியஸ் ரீடிங் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு வருவாங்க. நம்ம வீட்டுக்கு வந்தோன்னா கரண்ட் ரீடிங் என்டர் பண்ணுவாங்க. தென் தட் பர்டிகுலர் மீட்டர் வில் சப்ராக்ட் த லாஸ்ட் மந்த் அண்ட் திஸ் மந்த் ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணி என்ன யூனிட்ன்றது அதுவே கால்குலேட் பண்ணி சொல்லிடும். தட் ரீடிங் தே வில் ரைட் இட் இன் யுவர் இபி புக். ஆனால் எல்லாரும் அவங்கவுங்க டிஎன்இபி புக்கை ஸ்கேன் பண்ணி வை, அதை ஒரு டாஸ்காக கொடுப்போம், அதை நீ அப்லோட் பண்ணி எனக்கு சென்ட் பண்ணணும். அதை நீ மேனுவல் கால்குலேஷன் போட்டு வெரிஃபை பண்ணிருக்கணும். ஓகே, ஆனால் எதா எஸ் டெல் மீ. ஓகே,
join பண்றது very simple. See, this is wait a minute, let me check. Like nickname, see, nickname is your temporary register number. Our register number என்ன? See, do one thing. Let me post the link once again in the chat box. Let me post the அந்தந்த கிளாஸ் ரூம் பார்த்து அவங்க அது மட்டும் தான் கிளிக் பண்ணணும். Those who are not yet joined, so see, code is your கிளாஸ் கோட் எல்லாம் வேண்டாம். இப்போ நான் கொடுத்துக்கிறத கிளிக் பண்ணு, ஒரே கிளிக்ல போகும் பாரு. Type your nickname as okay, அது நான் செக் பண்ணி சொல்றேன். Nickname is your temporary register number. என்ன பேச விட்டாதான் நீங்க கேட்க முடியும். Nickname is your temporary register number. Let me check and tell you. Let me stop recording in both the classes.